water, we are also not harming any environmental issues. Right? The machine is recyclable because it's made of full metal, there is no plastic parts. 80% of the machine can be recycled. So this is the all benefit of the machine for the environment is concerned. When I say it is viable, the cost of machine in a smaller setup gets, if you are buying a mineral water or you are buying bubble bottle of a branded thing, it gets even in 2 to 3 years, larger machines, and a smaller machine 4 to 5 years. But it's not the cost, it's basically the good benefit which we are giving. But when you go to large corporates, because they are commercial mindsets and all, we have to even make sure that they are viable. So today, if I go to an office which has around 100 people, they will be buying 2 to 3 bottles every day. That is almost 100 liters of consumption of water. A normal bottle water costs you around 80 rupees. Right? So the cost of water per liter is 4 rupees. When they buy a simple this bottle, this is 10 rupees, this is 200 ml. So cost of liter goes from 4 rupees to 30 rupees. This is the range of cost which they are today occurring. Large corporates, hotels, in the room when they give bottles and all, it's a very expensive matter. What we are giving them is a large machine which gets installed in the terrace like an AC. We are giving them the bottling plant. We are giving them the dispenser in their different locations like a water cooler which gives hot, cold, warm water solutions. So like we have one example of customer of our Standard Chartered Bank, one of the largest international bank in India. They have a whole building in Bombay, the whole 3-4 building which is there. They used to have around 800 liters consumption of water every day for their staff. What they did today is they completely replaced that with Aero Water. They have installed 2 500 liter machine in the top terrace and we have given 6 dispensers to them. What did they achieve? They got really good cost cutting because that 4 rupees bottle to straight away to 2 rupees or liter. They got a great quality. They made environment friendly, zero carbon footprint because of the plastic wastage. Now what happens when you take this bubble bottle, when they get empty, they take it back. They just fill up the water again in that. So after a 2, 3, 4 times, it becomes unhygienic. Because you don't drink this bottle again and again, when you open you throw it away. The big bottle, there is no option because it's expensive, they keep refilling it. So it becomes unhygienic. So what we are getting is a fresh water and a good hygiene supply of water. So this is what we have achieved through Aero Water. And today we are looking at scaling it up. Of course, pandemic has got a lot of setback for people. People will have become health conscious. But this is the right time to make sure people now, since they are health conscious, to give them the right solution. Because whatever you eat, whatever you do, the health part, the maximum thing which you consume is water. Every day people drink 2 to 3 liters water, 70% of body is water. Most of the disease happen is because of water. If you go to any doctor and ask, okay, what is the main source of diseases? The first will be water. If you drink dirty water, impure water, water with bacteria and viruses, you will fall sick. But if you drink dirty water, you will fall sick after a few years. There is a long-term effect. So it is the right time, like people have started moving from normal food to organic food. It is the right time to move from bad water to good water. So we want to make sure that our message is passed to a lot of people, understand the product, availability of the machine, and we have our own office here in Chennai. We have service centers across India. We have our own manufacturing, so the product we can give them service for a real long time, and all the components we can give them made up in-house. So this is a message which we wanted to pass to them. We have given a small questionnaire and effective and press notes to you to give a kind of numbers. Currently, as a group, we will have around 600 crore turnover, but in this particular project, we have done around 200 installation till now, and we are looking at a growth. Our capacity today would be around 200 machines per month, but sooner or later we will be able to jump into 1000 machines per month because we are raising funds. We have already approached a lot of funds for sustainable and all to raise $20 million. So that will help us do marketing, R&D and service sector supports for pan and pan world. Manufacturing in Mumbai only? Yeah, right now we are at Bhiwandi, it's near Mumbai. So any question, any doubts, I will be pleased to help you with the answers. பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு வணக்கம். ஏரோ வாட்டர் தரப்பிலிருந்து சித்தார்த் ஷா வந்து உங்களுக்கு தண்ணியை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. எவ்வளோ புரிஞ்சுதுன்னு எனக்கு தெரியாது, பட் நார்மலாக நம்ம ஸ்டைலில் சொல்லணும்னா காற்றுலேருந்து தண்ணி இட்ஸ் அ கான்செப்ட். ஓகே, கேட்குறவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்.
பட் இதில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னு சொல்லியாச்சுன்னா என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி, அதாவது எந்த ஒரு பாதிப்பு வந்து தண்ணியில் கொடுக்காம. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரவுண்ட் வாட்டர் கண்டாமினேஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும், அதுவும் சென்னையில் சொல்லவே தேவையில்லை. ஸோ அதை நாம் கட்டுப்பாட்டுக்கு எப்படி கொண்டு வர முடியுன்ற ஒரு ரிசர்ச்சில் தான் 2011, அதாவது 2011 யூஎஸில் நாங்கள் போயிருந்தபோது அவங்க ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அந்த ப்ராடக்டை நாங்கள் 2011 நாங்கள் அந்த பேட்டன்ட்டை நாங்கள் வாங்கினோம் ஏரோ வாட்டர் கம்பெனியை. அதை வாங்கி அந்த கம்பெனியோட இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த ஏரோ வாட்டரோட இந்தியா அதோட பேட்டன்ட் எங்கள் கிட்ட தான் இருக்குது. ஸோ அதை இம்மீடியட்டாக நாங்கள் எங்கள் ஃபேக்ட்ரியில் கொண்டு வந்து அதை மேலே ரிசர்ச் பண்ணி சர்டன் ஃபில்ட்ரேஷனை போட்டு வர காற்றை அப்படியே பிடிச்சி ஹியூமிடை பிடிச்சி அதை குடிநீராக மாற்றி நாங்கள் தரத்துக்கு தான் நாங்கள் மிஷினை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ எங்கெல்லாம் இது எங்கெல்லாம் ஹியூமிட் இருக்கோ அங்கே எல்லாம் இந்த மிஷின்ஸ் வேலை செய்யும். ஹியூமிட் இருக்கிற இடத்துல இந்த மிஷின் நமக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ப்ளஸ் சென்னை தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த தண்ணீர் பிரச்சனை என்றைக்கும் இருந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக எப்படி கொண்டு வர முடியுன்றதுனால தான் இப்போ நாங்கள் நம்ம லோக்கல் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட இணைஞ்சி ₹1 1 லிட்டர் தண்ணி நம்ம அதுவும் என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லின்னு சொல்லியாச்சுன்னா பிஸ்லரி வாட்டருக்கும் எங்கள் வாட்டருக்கும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா எங்கள் வாட்டர் 10 மடங்கு பிஸ்லரி வாட்டரை விட நல்லது. அது வந்து ரிசர்ச் அலுவலகம் தமிழ்நாடு வாட்டர் பாடியை கன்ஃபார்ம் பண்ணி சர்டிஃபை பண்ண ஒரு அதிகாரம் உள்ள கம்பெனி தான் இது. இதை ப்ரொமோட் ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் பத்திரிகை நண்பர்களை கூப்பிட்டு இன்னைக்கு இதோட இன்ட்ரடக்ஷன் ஒன்று நாங்கள் கொடுக்கணும்னு யோசிச்சு இன்னைக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரடக்ஷனை கொடுக்குறோம். ஸோ நீங்கள் இதை வேணுன்ற அளவுக்கு நம்ம தமிழ்நாடு மக்களுக்கு இதோட அவேர்னஸ் இதோட ஒரு இதை நம்ம கொண்டு போய் ஒரு மக்களுக்கிட்டையும் சேர்க்கணும். ப்ளஸ் இதை வந்து எப்படி நம்ம கொண்டு வரோம்னா ஒரு ₹50,000 கொடுத்து இந்த மிஷினை வாங்கி நாங்கள் என்ன சார் பண்ணுறது, ₹100 எங்களோட வீட்டில் 20 லிட்டர் நாங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம்னு நீங்கள் சொல்லலாம். ஆனால் அதை ஒரு லாங் டேர்ம் ரீதியாக பார்க்கும்போது ஒரு மிஷினில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணால் இந்த மிஷின் 1.5 to 2 வருஷத்துக்குள்ள உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆகிடும். ப்ளஸ் சர்வீஸ் சென்டரில் எங்களோட இதுக்கு சர்வீஸ்ன்றது ஜாஸ்தி கிடையாது, ஜஸ்ட் பிளக் அண்ட் பிளே. நம்ம வந்து ஸ்விட்சை போட்டு பைப் லைன் கனெக்ஷன் எதுவுமே தேவையில்லை. நம்ம நல்ல காற்று சுற்றுற இடத்துல நம்ம வீட்டில் ஒரு சின்ன இடம் இருந்தால் கூட போகிறோம். இப்போ இப்படி இன்னும் லீனியண்ட்டாக கொண்டு வரோம் அந்த மிஷினை. சின்ன இடத்துல நீங்கள் வச்சிங்கன்னா கூட 24 மணி நேரத்துக்கு 24 லிட்டர் தண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ப்ளஸ் ஒரு 5 to 6 ஃபேமிலி இருக்கிற ஃபேமிலியில் 15 to 20 லிட்டருக்கு மேலே நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ இந்த தண்ணி வந்து ஈவன் 24/7 பியூரிட்டி அப்படியே இருக்கும் உங்களுக்கு. ஏன்னா ஓசோனைசேஷன் ப்ராசஸ் அந்த மிஷினுக்குள்ளே நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். அது ஓசோனைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு உண்டான மினரல்ஸ் அப்படியே தக்க வச்சு உங்களுக்கு குடிக்கும் போது நீங்கள் ஜஸ்ட் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு குடிக்கிற தண்ணி அதே தன்மையில் வரும். 2 ஆப்ஷன் வச்சுருக்கோம், ஒன்று சாதா தண்ணி, இன்னொன்று கோல்டு ஆப்ஷன், ரெண்டுமே இருக்குது. இதில் கொஞ்சம் இன்னும் அதில் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கு, ஹாட் வாட்டரும் கன்வெர்ட் பண்ணுற லெவலில் அதுக்கு கொஞ்சம் அடிஷ்னல் இன்சர்ட் தான் பண்ணணும். அதை தவிர வேறு இந்த மிஷினில் எதுவுமே கிடையாது. சிம்பிள் டெக்னாலஜியை வச்சு இதை மக்கள்கிட்ட சேர்க்கணுன்ற ஒரே காரணத்தினால தான் ஏரோ வாட்டர் வந்து இங்கே நம்ம வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். அதுவும் சென்னையில் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது எல்லா தமிழ்நாடுக்கும் இது வந்து போய் சேரணுன்ற ஒரு காரணத்துக்காக தான் சென்னையை சூஸ் பண்ணி தலைநகரத்தில் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இங்கேருந்து எல்லா சிட்டிகளுக்கும் நம்ம வந்து சப்ளை பண்ணுற அளவுக்கு எங்ககிட்ட கெப்பாசிட்டி, டீம் ப்ளஸ் நாங்கள் ஆஃபீஸ் எல்லாம் இங்கே தனிப்பட்டு வச்சு அமைச்சு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இதோட மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது. அங்கேயிருந்து ஏற்றுமதி பண்ணி இங்கே நாங்கள் கொண்டு வந்து உங்கள்கிட்ட சேர்க்கறது தான் எங்களோட ஏரோ வாட்டரோட ஒரு முயற்சி. இந்த முயற்சியை நீங்கள் எங்களுக்கு மக்கள்கிட்ட போய் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு உதவணுன்றதால தான் எங்களோட ஒரு வேண்டுகோள் எல்லாத்துக்கும். தேங்க்யூ சார். எல்லா மக்களுக்கும் சேரணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க. இதோட ரேட் என்ன சார்? எல்லாரும் வாங்குற மாதிரி வந்து இப்போ வந்து ஹவுஸ் ஹோல்டு மிஷின் வந்து நாங்கள் வந்து 24 லிட்டரோட மிஷின் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நாங்கள் அது வந்து அரௌண்ட் जो छोटा मशीन है, the small machine which is there, it is 50,000 per household. Okay, but the cost of water is around 2.5 rupees per liter. And large machine is different size, like 100 liter machine would be around 1.85 lakhs. But the break even comes in 3 to 4 years if you have to compare with your bottled water. சார் 50,000 ரேட் வந்து நீங்கள் எல்லாருக்கும் போய் சேர்ற மாதிரி இது நீங்கள் ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க. இப்போ ஒரு நிமிஷம் இப்போ குடிசை மாற்று வாரியத்தெல்லாம் இருக்காங்க. குடிசை மாற்று வாரியத்தில் இருக்காங்க. அங்கே வந்து மெட்ரோ வாட்டரே வந்து கலப்படத்தோடு தான் வருது. இப்போ அதை ரெடி பண்ணி குடிக்கிறனாலே அவங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து 25% பேர் வந்து வாட்டர் கேன் வாங்குறதில்ல. மெட்ரோ வாட்டர் தான் குடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்படியே பட்டவங்களுக்கு நீங்கள் 50,000 ரேட் வந்து ஜாஸ்தி இல்லை. நான் வந்து இந்த 50,000 சொல்றது வந்து ஒரு சராசரி ஒரு நார்மல் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிஸுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குறது. நீங்கள் குடிசை வாழ் மக்களுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னு சொல்லியாச்சுன்னா நாங்கள் லோக்கல் கார்பரேட்டரோட டைப் பண்ணி அங்கே 500 லிட்டர்லேருந்து 1000 லிட்டர் மிஷினை நாங்கள் பிளேஸ் பண்ணுறோம் சார். நம்ம நார்மல் ரீச்சபிள் ஏரியாவில் இந்த வாட்டர் பாடி மாதிரி ஒரு இதை ரெடி பண்ணி கவர்மெண்ட்டோட டைப் பண்ணி நாங்கள் அங்கே பிளேஸ் பண்ணி ₹1 1 லிட்டர்
சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் பிஸ்லரி குடிக்கணும்னா கூட 1 லிட்டர் தண்ணி உங்களுக்கு 15 ரூபா. இப்போ 200 ml 10 ரூபா கொடுத்து குடிக்கிறீங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த ஃபெசிலிட்டி அவங்களுக்காக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ அந்த மிஷின் வந்து இன்ட்ரடியூஸ், அது வந்து உங்களுக்கு காஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது குடிசை வாழ் மக்களுக்கு. அதுக்கு தனியாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணி அது கொண்டு வரோம் நாங்கள். அது NGO மூலமாக வரும் சார். இது வந்து நாங்கள் டார்கெட் பண்ணுறது என்னன்னா, இப்போ நீங்கள் அக்வாகார்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க, எல்லார் வீட்லையும் அக்வாகார்டு இருக்குது, எல்லார் வீட்லையும் கென்ஜன் மிஷின் இருக்குது. அந்த மிஷினே உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 60,000 65,000 ரூபா. சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் இன்னொரு இதில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லார் வீட்லையும் இப்போ இந்த மிக்சர் கொண்டு வரும், நம்ம அந்த பாட்டில் வச்சு அந்த கூலாக தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு. தட் இட் செல்ஃப் வில் காஸ்ட் யூ 20,000 to 25,000, 25,000 ரூபா. இந்த சின்ன அந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மிஷின் நம்ம பாட்டில் கவுத்தி தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு. ஸோ தென் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எஸ் 50,000 ரூபா உங்களுக்கு பெருசாக தெரியும். ஆனால் நம்ம வேற இடத்துல தண்ணிக்காக எங்கெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோன்றதை எடுத்து பார்த்தோம்னா 50,000 ரூபா உங்களுக்கு குறைவாக தெரியும். ப்ளஸ் இதோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து 1.5 to 2 வருஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் வந்து மீட்டெடுவீங்க. ஏன்னா நீங்கள் குடிக்கக்கூடிய நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு உங்கள் ஹெல்த் மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ண போறீங்க. எங்களோட கான்செப்ட் வந்து நாங்கள் கொண்டு போகிற இது என்னன்னா, நீங்கள் உங்கள் மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது தான் இந்த 50,000 ரூபா. உங்கள் ஃபேமிலியில் 5 பேர் இருக்கீங்கன்னு சொல்லியாச்சுன்னா நீங்கள் 5 பேர் மேலே இந்த 50,000 ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ப்ளஸ் இதை வந்து ட்ரிங்கிங் வாட்டர் மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனால ஒரு இதுவும் கிடையாது. ப்ளஸ் 50,000 ரூபா அந்த காஸ்ட்டை கம்மி பண்ணுறதுக்கும் நாங்கள் ரிசர்ச் வேலை பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கோம். பிகாஸ் வந்து நாங்கள் கொடுக்கும்போது குவாலிட்டியை நாங்கள் குறைக்க முடியாது. அந்த குவாலிட்டின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு அந்த காஸ்ட் கொஞ்சம் ஹிட்டாக தான் செய்யும். இது EMI ஆப்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்குதா? EMI ஆப்ஷன்ஸ் நாங்கள் எங்களோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் மூலமாக கொடுக்கணும் சார். பஜாஜ் ஃபைனான்ஸோட டைப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஒன்ஸ் இந்த லான்ச் பேட் ஆரம்பித்த உடனே EMI சிஸ்டம்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக வந்துடும் சார். Will be affordable by EMI systems, definitely. ஆன்லைன் அவைலபிலிட்டி இருக்குங்களா? ஆன்லைன் அவைலபிலிட்டி இருக்கு சார். அதில் என்னென்ன ஷோரூம்ஸ் நீங்கள் டார்கெட் பண்ணியிருக்கீங்க, என்ன மாதிரி சார்? ஷோரூம்ஸில் கொண்டு போகணும்னு சொல்லியாச்சுன்னா, நான் இப்போ ஹைப்பர் சிட்டி எல்லாம் போயிருந்தோம்னா சார், அவங்க எங்களுக்கு வித்தின் நோ டைம் எங்களோட ப்ராடக்டை உள்ளே லான்ச் பண்ணி அவங்க மார்க்கெட் பண்ணுவாங்க. எனக்கு வந்து இதை எப்படி லான்ச் பண்ணணும், நாங்கள் டைரெக்டாகவே மார்க்கெட் பண்ணணுன்றது விரும்பி தான் நாங்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள்லாம் போட்டு வந்தோம். ஹைப்பர் சிட்டி அதெல்லாம் வைக்க செய்வாங்க. நம்ம நார்மலாக அந்த கோத்ரேஜ் மிஷின்ஸ் இப்போ நம்ம இந்த சாக் போட்டு வித்துட்டு இருந்தாங்க. அவங்க எல்லாம் மால்ஸை வச்சு DSA டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸை வச்சு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அந்த டார்கெட் நாங்கள் லாங் ரனில் பண்ணுவோம். ஆனால் எங்களுக்கு இது என்னென்னா, டைரெக்டாக மக்கள்கிட்ட போய் சொன்னோன்னா தே கேன் டைரெக்ட்லி கான்டாக்ட் அஸ். ஏன்னா எங்களோட வெப்சைட்லேயே நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். டெடிகேட்டட் சென்னைக்காக நம்மளோட கால் சென்டர் பீப்புள் ஆர் ஒர்க்கிங் 24/7. உங்களுக்கு வேணுன்ற இது உங்களுக்கு தருவாங்க. அவங்க எங்கே உங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வேணுமா within 5 days it will be delivered. சார் சர்வீஸ் சென்டர் எங்கே இருக்குது சார்? Yeah, we have Pan India service centers. We have centralized call center. So if you call up, our service will be given at your home step. சர்வீஸ் காஸ்ட் எவ்வளோ சார் வரும் ஆவரேஜாக? ஒரு மினிமம் சர்வீஸ் காஸ்ட் இருக்கும்ல? Minimum? சர்வீஸ் காஸ்ட் மெயின்டெனன்ஸ்னு சொல்லிட்டு சர்வீஸ் தேவைப்படாது. First year we give 4 services. Because every quarter we give them the complimentary service to clean the filters and all that. Once in year we have to change the filter. So that is there. And after that they can take an AMC. So we can give the same service. How much for AMC, sir? So AMC depends on type of machine. The smallest machine AMC would be around 4,500, which includes the filter cost also. சார் 3 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஃபில்டர் மாற்றணும்ல? ஃபில்டருக்கு ஏன் ஒரு அமௌண்ட்? ஃபில்டர் மாற்றணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஃபில்டர் க்ளீன் பண்ணணும் சார். ஃபில்டர் The source is very clean. See what happens today in RO, you are taking groundwater which has 100,000 TDS. So your filter gets choked. In this the TDS when the water is made is less than 100. So filters don't get choked. But because it's 1 year old filter, you have to change it. That's the only thing. There is no choking in this filtration. Filter is only for the backup. The waiting time for changing the filter is normally 1 to 1.5 years. And during the time of cleaning the filters, right, you can extend the change of the filter. What we do is, see, once that there is a filament inside. So if it is become wet, it has to be destroyed in 1 year. That filament, like cloth, it will break. So we have to change that filter. But that includes in the AMC cost. சார் சர்வீஸ் இப்போ மிஷின் ரிப்பேர் ஆகிட்டு ஃபோன் பண்ணால் எத்தனை நாளில் சர்வீஸ் பண்ணி தருவாங்க? Within 6, அதாவது நீங்கள் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கீங்கன்றதை பொறுத்து சார். 3,000 service person of Pan India. We have tied up with service, like how we have Uber Clamp and all that, we have tied up with the agency who can give you immediate service. So if you call today, drop a SR number, that is a service request, we can give you service next day morning, sir. And since it is 24 மணி நேரத்துக்குள்ள உங்களோட சர்வீஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிடுவாங்க. And we have office here, so all the X stock of components also here, plus my distributors are here, so they also personally take care of that services, other clients. சார் இது ஓப்பன் பிளேஸில் தான் வைக்கணுமா இல்லை ரூம் டெம்பரேச்சரில் கூட வைக்கலாம்? எங்கே வேணால் வைக்கலாம் மேடம். வெப்பம் எங்கே இருக்கோ வீட்டில் வந்து ஏசி ரூமில் வச்சிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு அதை எடுக்கும். பட் ஒன்லி ப்ராப்ளம் ஓப்பனில் வச்சிங்கன்னா the source of water will be faster.
24 லிட்டர்னு சொல்லும்போது அது உங்களுக்கு வந்து 15 மணி நேரத்துக்குள்ள 24 லிட்டர் அதோட கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு ஃபில் பண்ணி கொடுத்துரும். பட் நெவர்தலெஸ் 1 மணி நேரத்துக்கு 1 லிட்டர் அது ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். நீங்க எடுக்க தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போ இருக்கிற நிலைமையில நீங்க இந்த மிஷின் எடுத்துட்டு போய் வீட்டில் போய் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 லிட்டர் குடிநீர் வந்து 2 ரூபாய் லிட்டர் வரும், இன்க்ளூடிங் யுவர் எலக்ட்ரிசிட்டி. இதுல பைப்பிங்கோ எதுவுமே தேவை கிடையாது. ஜஸ்ட் நீங்க வந்து பிளக் பண்ணிட்டு விட்டீங்கன்னா 24/7 அதுல எலக்ட்ரிசிட்டி இதுவாகிட்டே இருக்கும். பட் ஆட்டோமேட்டிக் கட் ஆஃப் ஆகிடும். ஓசோனேஷன் தேவைப்படும் போது அது கிளியர் தண்ணியை ஃபில்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். சார் 1 மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் 1 லிட்டர் கிடைக்குமா? அப்படி கிடையாது சார், ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அது ட்ரிப் மாதிரி தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இல்லை நீங்க எடுக்க அதுக்கு ஏன்னா ஒரு வாட்டி டேங்க் ஃபில் ஆச்சுன்னா அதுக்கு இடமே இருக்காது ஜென்ரேட் பண்ணுறது. ஸோ நீங்க குடிக்க அது ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ எங்களோட சொல்றது என்னன்னா உங்களுக்கு 20 லிட்டர் தண்ணி ஒரு நாளைக்கு உங்க வீட்டில் கிடைக்கும். தட் இஸ் கேரண்டி. யூஸ் பண்ண ரீஃபில் ஆகிட்டே இருக்கும். அது யூஸ் பண்ண ரீஃபில் ஆகிட்டே இருக்கும். கரெக்ட். 20. So every machine has a different capacity. So 25 liter machine has 25 liter capacity. 100 liter machine will have 75 storage. If you consume, you can make 100 whole day. If you consume, because then you save power. If you are not consuming 75 liters also, why to waste power? Automatic stop. Automatic stop. As soon as you drink water, say 1 liter, 2 liters, you start, create that water and fill it up.